Це Майкл Фінч, завідувач кафедри комунікації Міжнародного університету LCC у Клайпеді, це Литва, та президент Асоціації комунікацій євразійських дослідників. Here we go. Wow, there's so many of you out there. Вау, я бачу тут стільки людей. You're a beautiful crowd. Дуже приємно бачити, ви чудові люди. Let's see. So it's a privilege to come and speak with you at Новомедіа. Тож для мене це велика честь бути тут і ділитися з вами своїми знаннями. Usually I'm teaching university students. So how many of you are in university? Зазвичай я вчу студентів, тому скільки з вас студенти? All right. Well, university students have a lot in common with governments. І я можу сказати, що студенти університету, вони дуже схожі на політиків. Because you're constantly trying to ask for extended deadlines. Тому що ви завжди намагаєтеся посунути дедлайни. Especially the UK right now. But, oh, yeah. Okay, is this better? Okay, sorry about that. All right. Well, today, and so you're here as journalists and reporters. Тож тут ми маємо журналістів, репортерів, так? And these are the people who truly understand deadlines. І я так думаю, що це люди, які розуміють дедлайни і строки. So I actually worked as a journalist for a while, all the way back in 2002 through 2004. І я працював як журналіст саме давненько вже, з 2002 по 2004. And then I took a period where I worked as a youth pastor. So I worked with youth in a community. А потім в мене був такий період, коли я працював з молодіжжю як пастор. And then I went back to university and I got my PhD. І потім я повернувся до університету і отримав ступінь доктора. And during my PhD program, they said, "Oh, you've worked as a journalist?" І коли я навчався на те, щоб отримати ступінь доктора, мене запитали, чи був я журналістом. Why don't you teach journalism? І вони запропонували, чи не можу я навчати журналістиці. And so that's what I've been doing for the last 12 years now. І це те, чим я займаюся вже останні 12 років. At my last university, so currently I'm in Lithuania at LCC International University. Зараз я працюю у Литві, у університеті LCC. And actually 36% of our students are from Ukraine. І, чесно кажучи, 36% наших студентів – це українці. So, I don't know, you may even know someone who attends LCC. Можливо, ви знаєте навіть тих, хто там навчається. And actually we have 53 nations represented. І ми маємо 53 національності там. But at my last university, I was in America. Але перед тим я працював в університеті в Америці. And it was a university in the south. І це був університет на півдні. And actually, have you guys heard of the Ku Klux Klan? Хто із вас чув про Ку Клукс Клан? All right, so you've heard of that. You understand that that's a racist organization. Тож ви знаєте, це расистська організація. The Ku Klux Klan was started about 30 miles, so like 50 kilometers from my university. І їхня організація була в 30 кілометрах від нашого університету. And so actually, the next slide just has a picture of a video that I was going to show you. І я хотів показати відео, але на жаль, ми не можемо показати за відсутності інтернету. And so when I was teaching the journalism students, і коли я саме навчав студентів, we had this man who decided to stage a protest that was, and he had big signs that said, "Make America white again." І цей чоловік, він вирішив почати акцію протесту з великим транспарантом з надписом «Зроби Америку білою, знову білою». And so, as a journalist, what do you have to do? І як журналіст, що ми маємо зробити? Go and cover the story, right? Звісно, піти і освітити цю історію. So I sent my students. Тож я послав своїх студентів. And they came back with video that was amazing.
І вони повернулися з відео, яке було просто неперевершене. And how sad, but amazing. And it was breaking news and urgent and immediate and showed lots of conflict, protesters, and this man's group. Звісно, там було дуже багато конфлікту, це була сенсація, там було все і агресія, і ця людина говорила, там було дуже-дуже багато чого, що люди люблять дивитися. And that's an important part of journalism, right? We need to inform about conflict. І це дуже важлива частина журналістики. Правильно? Ми ж маємо репортувати і докладати про якісь конфлікти. So, however, at our university, we had conflict within the students because we did have black students and white students. Але у самому університеті у нас почався інший конфлікт, тому що у нас були і чорношкірі, і білошкірі студенти. And so we began to talk about how can we cover stories that aren't only covering conflict, but will also create opportunities for connection. І ми почали говорити про те, як ми можемо освітлювати історії, які про конфлікт, але які будуть сприяти об'єднанню людей. And actually, I'm going to get the slides caught up, so just skip the next slide. Тож, підемо на інший слайд. Це слайд про мене. Yeah. Це Keep все, що можна сказати про мене. All right, this one. So we did several stories. І ми записали декілька історій. Where we focused on positive things that were happening where white and black people were coming together. Де ми освітлили позитивні сторони моментів, коли чорношкірі, білошкірі люди зустрічаються і щось роблять разом. We interviewed Alveda King, Martin Luther King's daughter. Ми взяли інтерв'ю у Альвіди Кінг, це дочка Мартіна Лютера Кінга. And other people from the civil rights movement. І інших людей, які були також з цього руху за права людей. So what we were trying to do, that's an illustration, it's a picture of what can be done with journalism. Тож це така ілюстрація, що ми можемо робити у журналістиці або за допомогою журналістики. If the only thing that we are putting out into the public's imagination is conflict, якщо єдина річ, яку ми вкладаємо в уяву людей, це конфлікт, then what do we expect from them? то чого ми від них очікуємо? Conflict. Звісно ж, конфлікт. But if we put out into their imagination connection, Але якщо ми будемо вкладати в їхню уяву поєднання, then we'll get connection. тому ми і отримуємо поєднання, об'єднання. So actually, just one moment. How can I make sure I'm on time? Is there a time person that can like give me a 5-minute warning or something? Чи є у нас хтось з модераторів, які нам покажуть, коли у нас 5 хвилин залишається? Because I don't want to go too long. Наталі, чи зможете нам допомогти за 5 хвилин? Or well, like 5 minutes before, just so I. Да, Yeah, за never 5 give a хвилин до professor a кінця. microphone. They'll talk forever, you know. Тому що я можу говорити годинами. But okay, so next slide. Тож, ідемо на наступний слайд. And I've been coming to Ukraine since 1999. Знаєте, я до України приїжджаю вже з 1999 року. And so while I'm not a native, I know that there are divisions in this country as well. І я не новачок. Я знаю, що у цій країні також є таке розділення. So my question that I'm answering, I've already kind of given the answer, but I'm going to continue to go a little bit deeper. І питання, яке я хочу, щоб на яке ви відповіли, хоча ми вже трошечки відповіли на нього, і зараз ми підемо трошечки глибше. Is in a partisan climate, how can I be a peacemaker? Як у партизанських умовах або у ворожнечі бути миротворцями? Now, we're all journalists, so like I said before, conflict is important. I'm not saying that don't cover conflict, but I'm saying how can we also be a peacemaker? І ми всі тут журналісти, і ми знаємо, що конфлікт, він дуже важливий. І я не говорю про те, що ми не маємо освітлювати конфлікти, але я говорю про те, як ми можемо бути миротворцями, коли ми освітлюємо конфлікти. All right, next slide. Наступний слайд. And so reporters often give value assessments to content. Репортери часто оцінюють якось контент, який вони хочуть
яким вони хочуть поділитися, по певним критеріям. At least in America. Ну, у Америці це так. So here, is investigative reporting like seen as the best? Якщо це журналістське розслідування, це вважається в Україні як Or no? найвищим, найкращим або трендовим? Yeah. In America, that's very true. Тому що в Америці це як топ любого журналістського матеріалу. Yeah, and that's important because journalism is the fourth estate. It is the accountability structure for those in power. І це дуже важливо. Журналістське розслідування – це дуже важлива частина журналістського матеріалу, тому що це про суспільне право, про суспільну інформацію. In America, there's an idiom that's written up there, if it bleeds, it leads. В Америці є така ідіома, яка означає, якщо це кровоточить, значить це веде до якоїсь новини. And journalists are sometimes called ambulance chasers. І іноді журналістів називають як ті, хто женуться, як вони їдуть за швидкою допомогою у слід. Так, дякую. And so conflict is central, but I'm, as I've said, positing that construction can potentially be more dramatic than deconstruction. І, звісно, конфлікт, він дуже важливий, але, як я вже сказав, конструктив, він може бути набагато сильнішим, ніж щось деструктивне. So, what is the heart of your job as reporters? То що є серцем вашої роботи як репортерів, як журналістів? You extend the eyes and the ears of your viewers or readers. Ви розпоширюєте очі та руки ваших читачів або ваших глядачів. Now, again, think, if all the extended eyes and ears are hearing and seeing is conflict, what does that do? І знову ж таки, якщо ми подумаємо, що якщо ці очі та руки можуть бачити або читати тільки про конфлікт, що це буде у кінці, у результаті, що ми будемо мати? So sympathetic objectivity, which we're getting to, helps you to focus on community in particular, but other functions that we know of journalism are entertainment, industry, education, and more. One moment. Sympathetic. I forgot this word. Oh, okay. I wanted to challenge her, so I used lots of big words. Тож, один з способів зараз, як ми можемо боротися з проблемою освітлення конфліктів, це, можете переключити вже на наступний слайд? Називається об'єктивне спів-чуття. All right, and actually we're going to skip that slide. І ми можемо йти на наступний слайд. And so this next slide, where did the idea of sympathetic objectivity come from? Тож, звідки і походить цей вираз такий, об'єктивне співчуття або співчутливий об'єктивність, співчутлива об'єктивність? There's a guy named Tony Cairns in New York City. У Нью-Йорку є такий журналіст Тоні Кернс. And in New York City, there are actually thousands of different religious organizations. І у Нью-Йорку є тисячі дуже різних релігійних організацій. And so back when blogging was a thing, now social media is sort of taken over. Колись блогінг був дуже популярним, зараз журналістика виходить на перший план. He started a website blog where he and interns would go block by block and just stop at any religious organization and interview them to tell their story. І він почав свій сайт, він заснував свій сайт, і з групами волонтерів він ходив з району в район, з кварталу в квартал, говорячи до усіх релігійних організацій, які розповідали йому свої історії. And initially, when he would go to, say, a mosque where people were Muslim, they wouldn't want to talk to him. They would be afraid. І коли він йшов, наприклад, до мечеті, і він хотів поговорити з мусульманами, вони не захотіли з ним говорити. And so he said, I have to discover new methods on how to do journalism.
І він поставив собі за ціль, за мету знайти нові методи, як розмовляти, дякую, розмовляти з такими верствами населення. Next slide. And so that's where we took a paradigm shift. І зараз будемо говорити про здвиг парадигм. And actually, I'm going to walk over here. So yeah, as a traditional journalist, Традиційний журналіст, він відноситься до лівої половинки. yeah, we value skepticism first, right? Investigative reporting. Скептицизм або розслідування, вони на першому плані завжди. Stick it to the man. You guys probably don't get that. Never mind. American idiom. I apologize. So skepticism is first, and then objectivity. Тобто на першому плані завжди скептицизм, і тільки потім іде об'єктивність. And then if there's time, І якщо є якийсь час, we'll focus on some level of sympathy or empathy. ми можемо приділити увагу співчуттю або емпатії. Tony Cairns, he discussed coming in, entering with sympathy. І Тоні, він змінив це, і він сказав, що на першому плані має бути симпатія або співчуття, розуміння вашого співрозмовника. So you come into the organization and you try to see through the eyes of the person you're interviewing. Тож, коли ви приходите до якоїсь організації, вам треба вміти бачити скрізь очі, тобто очима людини, з якою ви розмовляєте. Then you get their stories and you test the facts with objectivity. Потім, коли ви вже отримуєте історію, ви її тестуєте, тестуєте усі факти через об'єктивність. And if needed, you apply skepticism when flaws become apparent. І якщо це потрібно, ви можете звернутися до скептицизму для того, щоб перевірити усі факти. All right, so next slide. So what is sympathy? То що ж таке співчуття або симпатія? Again, according to Cairns, it's fellow feeling. So I'm not sure if that communicates, but Тож, згідно з Тоні, ми говоримо, це співчуття, тобто коли ми розуміємо почуття нашого співрозмовника. so trying to feel as they might feel, and fellow understanding. І коли у нас є розуміння, порозуміння також між один одним. Now, I like this quote from Cairns. We empathize with them to the extent that we can think and feel like them. І ця цитата є цитатою Тоні. Він говорить, що ми емпатизуємо або ми розуміємо людей тільки тоді, коли ми починаємо думати та відчувати на їхньому рівні, так як це роблять вони. This reproduction of the other person into ourselves is not complete, but is enough for empathic understanding. Звісно, ця репродукція або перетворення в іншу людину, вона не є достатньою, але її достатньо для того, щоб зрозуміти цю людину. Now, you might think, oh man, I can't do that. Може, ви подумали, о Боже, це так важко, я не зможу такого зробити. I actually think that if you know who you are, if you're secure in your own identity, Я думаю, що якщо ви впевнені в собі, якщо ви знаєте, хто ви є, then in any given moment you can sort of step aside from that, partition yourself, я вірю в те, що ви у певний момент можете просто відійти від себе, якби розділити себе, залишити себе в стороні, and enter into what I call the universe of the other person. І якби увійти у те, що я називаю всесвітом цієї людини. And in doing that, that actually is showing that you're more secure as an individual. І взагалі-то факт того, що ви можете це зробити, тільки доводить те, що ви дуже впевнені в собі. So you can then begin to do a few different things, but one is, see as they see, try to think like they think. Це дозволяє вам бачити так, як це бачать вони, думати, як думають вони.
And this opens up a whole new world of understanding. І це відкриває величезний світ порозуміння для вас і вашого співрозмовника. So your journalistic curiosity then has an entire new universe to explore, which is the universe of this other person. І ваша цікавість журналістська, вона отримує таку цілий всесвіт, цілий світ, де ви можете ще знаходити нову інформацію. Have you guys heard of the American book To Kill a Mockingbird? Чи хтось чув про такий бренд Tequila Mockingbird? Oh, well then the next slide meme will only make a little bit of sense to you. I apologize. Тож, вибачте, цей слайд буде трошечки незрозумілим, можливо, але мені подобається. Classic American movie and American book that's often read in school. Вибачте, це книга. «Убить пересмешника». Окей, може хтось читав «Убить пересмешника». And his quote is, "You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it." І це цитата з цієї книги. Ти ніколи не зможеш дійсно зрозуміти людину, допоки ти не побачиш речі з його точки зору. Ти якби не влізеш в його шкуру і не походиш в ній трошки. Now, how much time do we have right now? Скільки часу у нас залишилось? More time? Okay. Well, then next slide. Тож наступний слайд тоді. So we can do this through a process called most people want to focus on what fills their life with meaning and hope. I skipped a slide. So this gets to why do we focus on the individuals? Why do we have sympathy instead of the skepticism? Тобто тут ми говоримо про те, чи можемо ми піти на слайд назад? Тут ми говоримо про те, чому співчуття і співрозуміння так важливе, тому що більшість людей вони фокусуються на тому, що наповнює їх життя змістом, надією та якоюсь цінністю. And so with that last quote, most people want to focus on what fills their life with meaning, hope, and value. Generally speaking, we all are about the job of trying to grow and be happy in our lives. І якщо ми проаналізуємо себе, це стосується і нас, так? Ми всі хочемо наповнювати своє життя тільки тим, що нас доповнює і допомагає нам рости, розвиватися та робить нас щасливими. People can't live in a state of anger and fear. And there are only a very few very vocal people who end up sort of making us think that they do. People can't live in a state of fear. Okay. Люди, звісно, можуть жити і коли вони живуть у страхах, у злобі, коли вони живуть у негативі. І є люди, які нас переконують у тому, що вони живуть там, і їм нормально так. It's warm up here. It's probably, I see some people look warm out there too. But so when Tony Carnes was going through New York City, he actually found, so in New York City we had 9/11. У Нью-Йорку, ми знаємо всі, сталося 9/11, так? Це And one time there was a group that wanted to open a mosque near Ground Zero, where 9/11 happened. І одного разу там хотіли відкрити мечеть біля того місця, де сталася ця трагедія. And so in the American news media, there was this anti-mosque church that everybody was covering. It was on all of the national media, maybe even international. І в Америці була така церква, яка була проти мусульманських церков, і всі газети, усі сайти, вони розказали про цю церкву. Karen says that he says that 60 plus journalists were covering this church. Now, how many people do you think were in the church? І більше 60 різних каналів вони показували новини про цю церкву, але скільки людей були у цій церкві, як ви думаєте? Any guesses? Будь-які ідеї? Скільки людей було у церкві? 4. Yeah. 4 людини було.
So 4 people were angry, 4 people were fearful, 4 людини були дуже злі, безстрашні, but it was dramatic. але це все вилилося у таку драматичну історію. It showed conflict. We've got our news values. Там був конфлікт, і новини цим зацікавилися. And so 4 people had 60 reporters. Тож, 4 людини зібрали 60 репортерів. And so that's again why we're reversing the focus. Most people want to focus on what fills their life with meaning, hope, and value. Тож, знову-таки, повертаємося до того, що люди, вони завжди хочуть наповнювати своє життя чимось позитивним. Змістом, надією та цінністю. All right, next slide. Наступний слайд. So, the way that Tony Kearns does this is through these 4 questions. And it's very simple, the kinds of things that you might ask when you're doing an interview. І як це робить Тоні? Він зробив такі 4 питання, які треба задавати собі. The very first thing he asks is, what is unique or different about your organization? Що є унікальним або чим відрізняється ваша організація від інших? And then the second question is, what kind of impact is your organization having on your area? Наступне питання. Який вклад або як міняється ваше оточення від вашої організації? Як вона впливає на ваше оточення? And he used these obviously on religious organizations, but you can see that this would apply to any organization. Він використовував це для релігійних організацій, але це можна використовувати для будь-яких інших організацій. The third question is, can you give a recent example of this impact? Третє питання. Чи можете ви навести приклад вашого нещодавнього впливу на вашу спільноту? So the first 2 questions are illustrations of sympathy. Тож, перші 2 питання, вони ілюструють оцю симпатію або співчуття, співрозуміння. The third question is where you get to the objectivity. So give me some facts. Третє питання, воно вже стосується об'єктивності, коли ви говорите, просите співрозмовника, дайте мені якісь факти. And then the third question is again sympathy. If you were the mayor of the city, how would you change the city? І четверте питання, якщо б ви були мером цього міста, як би ви змінили це місто? І це знову-таки ми говоримо про симпатію. And this gets at their hopes. This gets at their hopes. So the things that they dream about, their future. І ми таким чином даємо їм таку можливість помріяти і трошечки пофантазувати. So the way that you bring in objectivity is with those examples, by the examples of impact. Тож, як ми отримуємо об'єктивність з цього інтерв'ю, це коли ми просимо дати нам приклади їхнього впливу на спільноту. All right, next slide. To the degree that we are willing to live in creative tension with others' sense of ultimate reality is the degree to which communities can be innovative and mutually beneficial. Тож, настільки, наскільки ми бажаємо жити у креативних відносинах один з одним, точніше, з креативними відносинами до реальності один одного, до тих пір ми Тож це до того рівня наші спільноти можуть бути інноваційними та вони можуть бути корисними один одному. All right. Well, and that's good for now. So can we open it up for questions? Вопроси, піднімайте ручки. Тож можемо ми почати питання, якщо є питання якісь. So, hello, my name is Eduard, and firstly, I'm really grateful for. Що вам більше подобається? Вчити журналіста чи працювати журналістом? Дякую. I like both. Currently, I'm an administrator more than a teacher.
And I actually like that because I get to influence a lot of different things. Ну, взагалі-то мені подобається і те, і зараз я більше адміністратор, ніж вчитель, і мені дуже це подобається, тому що я можу координувати процеси. But I love feature writing, so writing narrative stories about people. That's my favorite. Але я дуже люблю писати історії про людей. Ще питання? Вопрос. Вставайте, говорите. Так, англійською чи українською? Українською. Мене звуть Інна, я з міжнародного інформаційного видання One News. Маю таке питання. Українська журналістика в цілому вважається досить таки слабкою. Навіть, наприклад, студентів в університетах навчають перевіряти будь-яку інформацію завжди в міжнародних виданнях. Як можна покращити справи журналістів і в цілому, як можна покращити журналістику в Україні і змусити все ж читачів довіряти вітчизняним виданням, довіряти вітчизняним журналістам і висвітленням проблем саме нашими журналістами? Дякую. It's a difficult question. Це дуже важке питання. I mean, Ukrainian media has oligarch-controlled television, kind of. Я знаю, що в Україні If I can say олігархи, вони контролюють медіа. And so even to this day, that casts doubt on what you see in the media. It makes people not sometimes trust the news І тому media. це впливає на довіру людей, які читають українські видання. And so I know, like Yevgen Fedchenko at Mohila, he's doing Stop Fake, and there's other grassroots organizations. Yevgen Fedchenko, Mohila Okay. School of Journalism. Окей, я знаю, що у Могилянській школі журналістики, тобто є, вибачте, не знаю цього журналіста, він робить Stop Fake і деякі програми, які допомагають висвітлювати реальні новини. And other grassroots organizations, I really do think that there's a huge area for growth there. І я знаю, є інші видання, які також вони намагаються, і є дуже багато місця для того, щоб рости і розвиватися. But the key for general media is objectivity. Even though I'm promoting sympathy in addition to objectivity, the more objective we can be, the more people will trust us. Але ключ будь-якої журналістики є об'єктивність. Тобто навіть якщо я зараз говорю про те, що ми маємо бути маємо мати співчуття, все ж таки об'єктивність і факти, вони допоможуть розбити ці стереотипи. Ще питання? Hello, my name is Lisa. І запитання таке, я пам'ятаю. Чи не втратимо ми об'єктивність, якщо почнемо співчувати нашому герою, тому що на цьому було зорієнтовано дуже багато уваги? I would say no, but it also depends on what kind of story you're covering. Я б сказав ні, але це залежить від того, яка історія у вас. Яка сама історія? When you have people who are trying to persuade you, politicians, public relations officials, people who are used to dealing with the media and they're kind of trying to use you. А якщо є люди, які хочуть вас використати, або вони переслідують вас у будь-яких цілях, тобто це політики або якісь публічні люди, then skepticism and objectivity have to be higher just because they're trying to kind of use you. Тому у таких випадках скептицизм та об'єктивність мають бути, звісно, на першому плані, тому що вони хочуть вас використати, і ви маєте тримати планку. Everyday people, though, they're not, and so for them, we need to let go of the skepticism to some degree. Але от звичайні люди, для них більше підійде такий підхід, коли ми підійдемо з співчуттям до них і з розумінням.